مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج موميت شو. اليوم معنا واحد الممثل يعني من طراز الرفيع ومن وزن الثقيل، اللي هو انطلق من مدينة بني درار إلى هوليوود، وما أدراك ما هوليوود. المشوار ديالو الفني جد مشرف، وكاين ما حل أنه يفتخر به المغاربة في مجال الفن السابع. اليوم معنا عبد الكريم قيسي. عبد الكريم قيسي، مرحبا بك. الله يبارك فيك، ميرسي بوكو. نهار كبير هذا. ايوا الحمد لله، صراحة نهار كبير هذا. أنا كشرفتي مغرب تيفي وشرفتي المشاهدين. كلمة ترحيب بعدا المشاهدين بعدا. تو دابور السلام عليكم جميع توت لي زوديتور اي اوديتريس. نتمنىكم تكونوا مزيانين ان شاء الله. اي بي فوالا on va passer un bon petit moment ensemble ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، باش كبدايه ندعيكم، je vous invite à regarder ce podcast sur le cheminement artistique et cinématographique de Sir Abdelkrim Qissi. دو روتور ستوديو مرة أخرى. مرحبا بكم في استوديو مغرب تيفي موميت شو. سي عبد الكريم، كبداية احكي لنا على سي عبد الكريم، كي دار جا من بني درار لفرنسا، على ما أظن من فرنسا لبلجيكا، ومن بلجيكا العالمية لهوليوود. On va le faire en résumé. En bref, bien sûr. ما هو با تو ايطالي، غادي تحطوا كاع لي كارت اليوم. شويه بشويه، لحقاش ما شاء الله وزيت توتي انسكلوبيدي. Quelques petits mots rapidement. Tout d'abord كيفاش انا جيت. انا ما جيتش، انا الوالد ديالنا اللي جابنا لبلجيكا en passant par Paris. جلسنا في باري واحد 3 شهور، وراني نهضر لك على هاد ليستوار في 1964. En 1964 كان الوالد ديجا في فرنسا، كان يجي من العام للعام. الوالده زماقري. فوالا زماقري اكزاكتومون. كان خدام في باري دون اون تاع لي شوديير. داكور. تو سكي تي رادياتور، لي فوندري. السي المهدي الله يرحمه. الله يرحمه الوالد، الحاج المهدي. الحاج المهدي. كان من العام للعام يجي. انا تزاديت في 60 وخويا محمد تزاد في 62 وزايدين بجوج في وجده. انا حي في وجده. انا في بودير. بودير. خويا في درب مباسو. درب مباسو. فوالا. تحيه صاحبي بودير، صاحبي درب مباسو. تحيه الوجاده. الوجاده. جو مي سون اوتون وجدي كو بني درار. سي نورمال. Mon origine c'est Beni Drar, mais ma naissance c'est à Oujda. Et enfin entre parenthèses كاع الشرق كاع المغرب راه بلادنا. تحيه للمغرب، ديما مغرب دو توت فاسون. دو توت فاسون. دونك جي الوالد جا في 64 لا ديرنيير فوا. هز الوالده محمد، انا صغار، انا كانت عندي 4 ans، محمد كانت عنده 2 ans. وجينا ودرنا باساج سور باري.
جلسنا شي 4 mois ولا 5 mois. Et puis de là, جدنا واحد عمنا الله يرحمه حتى هو الحاج qui était le plus proche de nous. كنا قلال. À cette époque-là, l'immigration était très faible. Il n'y avait pas énormément بحال اليوم. تبارك الله اليوم ما شاء الله الجاليه كبيره تبارك الله. فوالا وجينا لبروكسل. من بروكسل عاوتاني بون. سيتي با كومين فاسيل باش انه يجيب الوليدات ديالو. كنت عاودت لي الى ممكن يعني باش المشاهدين باش يعرفوا حنا هذا البرنامج نهضروا بكل سبونتانيتي ني ماكياج ني تريكاج ني زيفي سبيسيو نهضروا جوستومون كنت هضرت لي وهذا الشيء سا نو بو كو مو دوني une sensation de fierté à votre égard, sincèrement du respect parce que Jito c'était pas facile pour une famille qui débarque qui تجي من البلاد كنتوا عايشين في واحد لا سيتوياسيون un petit peu si on veut je peux me permettre un peu précaire وما شاء الله خديت مسائل بيدك vous avez cru à votre projet vous avez cru à votre avenir et voilà aujourd'hui vous êtes ما شاء الله un grand acteur. C'était difficile. Le Walid, c'était difficile pour lui. D'ailleurs pour nous les enfants et ma mère c'était très difficile. Quand le Walid il habitait dans un bidonville. Ah d'accord. Qui s'appelait La Folie, à Nanterre. Il y avait là un nombre de gens immigrés qui vivaient dans des conditions mais vraiment très précaires, comme tu l'as dit. Et lui, le Walid, évidemment je ne connaissais pas ça, c'est après que j'ai compris tout cela. À l'âge de 4 ans, j'étais un gamin. Bien sûr, à 4 ans, c'est la belle vie. Et plus tard, من جينا حنايا ما بغاش يسكننا في ديك le bidonville. Il n'a pas voulu. Il a tout fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un petit lopin de terre qu'il a loué ودار فيها 2 camionnettes. راني عاد عاقل عليهم. Une Citroën, camionnette Citroën et une Volkswagen. هذيك la camionnette Volkswagen qui était très la T2. Ouais, à l'époque hippie et tout ça. ودار les deux, une il a fait cuisine, salle à manger والأخرى donc c'est des mobilhomes. Il a rendu mobilhome. هز الكراسة ما نعرف il s'est débrouillé, on était là. وحتى حنا من جينا bon ça paraissait voilà c'était ça on est petit donc on accepte tout un enfant il est dans l'acceptation bien sûr mais dans la rouspétance il n'a pas le choix il suit les parents non, il est dans l'acceptation et là de là vous êtes venu à Bruxelles et là عندنا عمنا اللي نقول لك عمي الحاج الله يرحمه il a dit à mon père ما تبقاش في هذا خصك تجي واحد un petit pays ici à côté un tout petit pays qui s'appelle Belgique هما كيقولوا Belgique. Et ça fait, il nous a installés, on était dans une petite pièce, et petit à petit, voilà, on a été à l'école, et puis il a loué un appartement un peu plus grand, il a travaillé. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Voilà. Bien sûr. Et là, l'enfance, Abdelkrim, elle était normale, elle était un petit peu perturbée. Vous êtes un enfant qui faisait beaucoup de bêtises, c'est pour ça que vous êtes parti par rapport au sport, vous aimez la violence? Non, on n'était pas violent, ni Mohamed ni moi, ni violent, ni on faisait des bêtises. Mais on était dans un groupe de gamins qui étaient un petit peu, si tu veux, on ne va pas appeler des bêtises, mais un peu turbulents. Bien sûr, comme tous les enfants. On s'amuse, on dit Bruce Lee à l'époque. En hommage à toi d'ailleurs. Je sais que c'est une grande personnalité dans ton cœur. Merci, c'est vrai. Et toi aussi, tu es un grand champion, je le sais. C'est gentil, c'est gentil. Et donc, on a fait avec le domaine. Donc, pas beaucoup d'études, pas très assidus aux études, ولكن حنا كنبغيو نلعبوا على برا. Et là, il y a une petite altercation à un moment donné, si je me rappelle bien, un petit incident, et à partir de cet incident, vous avez eu le conseil d'un monsieur qui vous a dit pourquoi vous ne faites pas de sport. Oui, exactement. Ça, c'était à l'école. Je me suis bien renseigné. À l'école, j'ai eu un gamin qui s'est disputé avec un autre. Enfin, il s'est dit حقروا داك الدري ضعيف راني عاقل عليه وجونتي وهذاك كان شويه كوستو مشيت لعنده je l'ai défendu. Comme je l'ai défendu, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est un peu disputé, un point il est parti. سبونتانيومون ضربتي ليه العين ما كنتش باغارور نهائيا زعما نقولها لك كون كنت شي باغارور جيتي توجور كالم توجور ترونكيل ما عنديش المشاكل في ديك القضيه ولكن ذاك النهار لو بوين il est parti parce que je ne sais plus voilà هذيك لا مارك qu'il a eu le professeur ديالي ما عمرني ما ننساه monsieur Raymond professeur de boxe anglais boxe française ديك لا savate. Bonjour à tous les boxeurs qui font de la savate, c'est le sport avec lequel j'ai commencé. Ah, d'accord.
Il m'a dit, toi, tant qu'il a l'œil au beurre noir, tu reçois 0. Ça reste un jour, tu as 0. Ça reste 10 jours, tu as 0 tous les jours. Ouais, c'est une bonne. أنا كنت نموت من الوالد بالخوف. شوف عندي 0 يقتلني. قلت له monsieur, je vous en supplie, j'ai jamais قال لي je sais tu es calme mais là c'est comme ça. قلت له mon père. قال لي j'y peux rien. Tu as une solution si tu veux. Tu dois aller à la salle de boxe, t'inscrire et voir ce que c'est que de donner des coups, de ramasser des coups. Ah, comme ça, tu sens bien. قلت له ماشي ندير غير لا بوكس ندير اللي بغيت. المهم انا خصني الوالد ما تاكلش طريحه من الوالد زيرو. يلا قال لي va demander pardon ونشوفك ce soir au stade d'Ixelles rue Volta. Voilà خصك تجي à telle heure راني تما. انا ما كنتش عارفه بروفيسور دو بوكس. Et tu étais dans le collimateur. ايوا مشيت صونيت في الصباح. انا من مشيت للدار عند الوالد قلت له با انا غادي ندير البوكس. بقى لي اش غادي دير بهذا البوكس وخطيك با اش ما نرقبك. عيطوا لي الله يخليك با خليني نمشي. قال لي Si فين le savait pourquoi. عرفها من بعد. Oui, d'accord. المهم مشيت لعنده مسيو ريمون دخلت ديك لا سال دو بوكس. l'histoire de la boxe elle va commencer à partir de ce jour-là. D'accord. La boxe noble. La boxe, oui, le noble ça art. va d'abord. Noble art, mais ça c'est après. C'est après. Là, j'ai commencé avec la boxe française. باش نعطيك عاوتاني le pourquoi je suis passé à la boxe anglaise, parce que شافني après واحد 3 ou 4 séances قال لي tu devrais plutôt faire de la boxe anglaise. En boxe anglaise. Ah, قلت له c'est quoi? قال لي rien que les points. قلت له écoutez. Donc c'était pas un choix personnel, c'était un conseil en fait. C'est un conseil, mais moi ça m'a plu. انا l'idole ديالي شكون هو محمد علي. محمد علي la Donc légende. قال لي هذا السيد هذا il m'a empêché d'avoir la punition de mon père en me montant la boxe française, et c'est lui qui m'a conseillé de venir, et puis c'est lui qui me dit fais de la boxe anglaise. D'où vient les jeux de jambes de CQC en plein film de Quest. Voilà. Moi, ça m'a marqué. Mais on va revenir là-dessus. Voilà. Donc, on continue sur votre histoire. Là, vous êtes devenu professionnel même. Donc, oui, après l'âge, c'est une longue route à Haute-Tiani, parce que je te parle de l'âge de 13 ans. 13 ans et demi. Je suis rentré à l'anglaise. L'anglaise, tu ne peux boxer qu'à l'âge de 16 ans. Mais là, je me suis entraîné pendant 2 ans et demi avec un grand champion qui était Albert Siben. Tous les boxeurs, Albert, si tu m'entends, tous les boxeurs de la Belgique connaissent Albert Siben. C'était le champion de Belgique. Il a été au championnat d'Europe. Il a fait. C'était une grande carrière. C'était un grand monsieur. À l'époque de Jean-Pierre Koopman, qui a boxé Mohamed Ali, de Ridigo. Mohim, c'était les plus grands poids lourds belges. C'était cette époque-là. Et je m'entraînais avec lui à Molenbeek. Boulevard Léopold II. Bien sûr, je sais bien que Mohamed Khaissil a eu la chance de rencontrer la légende Jean-Claude Mohamed Ali. Mohamed Ali. Est-ce que vous avez eu cette chance? Ah non, j'ai pas eu cette chance. Mohamed, mon frère, a rencontré Mohamed Ali. Il l'a vu, il lui a parlé, il est rentré chez lui. Il a même échangé quelques... Ils se sont amusés un sans petit peu, doute. Mais il a dit, vous battez comme moi, plus ou moins. Gallo, toi tu boxes comme moi. You fight like me. Dans la famille, on a tous ce mouvement, dit Mohamed Ali, parce que c'était... Voilà, des titres de parcours professionnel, la boxe anglaise? Il y avait des titres? Ah non? Oui. Moi, j'ai une quarantaine de combats en amateur. J'ai été 3 fois champion de Belgique. D'accord. En novice, en amateur première série. Et en professionnel, j'ai fait une courte carrière. Je t'expliquerai l'anecdote du pourquoi. Ouais. Par après, rappelle-le-moi, sinon c'est pas grave. Je n'ai fait que 8 combats professionnels. 8 combats professionnels. C'est une belle expérience. J'ai quand même rencontré des noms assez forts, comme Casanova, comme Roberto Bosio, comme Smith. Les grands champions. Oui, Smith Yarbesidi, Marie Konaté, qui est mort, Allah yarhamou. C'était un boxeur immense, c'était un poids lourd. À mon avis, il aurait pu être champion du monde. S'il n'était pas mort, il aurait pu être champion du monde. J'ai fait une très belle expérience. Et je t'explique l'anecdote pourquoi j'ai arrêté là. Parce que, en fait, je suis rentré à la boxe parce que je ne suis pas quelqu'un de violent. Je suis rentré quand même à la boxe. Il faut être assez fort. Il faut avoir un mental de violent pour faire une longue carrière. Ah, d'accord. Tu ne peux pas le faire avec un mental de sportif. Je viens juste jouer, j'y vais. Non, tu dois avoir le mental de combattant. De vouloir détruire.
entre guillemets, ton adversaire. Sinon, tu ne fais pas carrière. Et en dehors du ring, c'est une autre personne. Là, je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Et l'avant-dernier combat que j'ai eu, avec Roberto Bosio, il est allé 5 fois à terre. 5 fois. 5 fois. À l'époque, le règlement de la boxe anglaise, tu pouvais faire même 7, 8 fois aller à terre et tu te relèves et tu reprends, tu regardes et tu continues. Aujourd'hui, après 3 fois, c'est fini. C'est fini, oui. Mais avant, après 3 fois dans un round, on arrêtait. Mais si tu tombais ce round-ci, le round prochain, le round d'après, une seule, jamais 3 fois de plus, tu pouvais continuer à tomber. Il n'y a pas de disqualification. À l'appréciation du médecin ou de l'arbitre. Il est tombé 5 fois. وانا ما قديتش نزيد الانسان كيطيح ونزيد نطيح. Je n'ai pas cette mentalité. L'arbitre m'a dit boxe. Boxe. Moi je le regarde, je dis mais il dit boxer. Donc c'est l'instinct humain qui voulait. Moi qui voilà. Honnêtement, j'ai terminé le combat, ce combat-là, j'ai gagné par KO. Et quand je suis descendu, j'ai dit c'est pas pour moi. انا ما باش نضرب الواحد واقف هو KO وانا نضربه ما عنديش ديك la mentalité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai goûté à l'expérience de la boxe, celle que je voulais goûter. J'ai goûté un petit parcours, proportionnellement, c'est tout petit à côté de Mohamed Ali, mais j'ai parcouru le parcours de Mohamed Ali, mon idole. J'ai fait cette expérience. Alhamdoulilah, j'ai assez. Mais j'aime tellement la boxe que je continue en tant que coach. Vous êtes coach je suis coach depuis 40 ans. Je coach. Et c'est là qui, en fait, qui m'a dit donc c'est là où vous avez certaines caractéristiques, un talent, machallah, au niveau sportif aussi, au niveau de visage et corporel aussi, qui vous ont donné le déclic aussi, que vous étiez remarqué pour jouer le rôle de la première film, Attila, dans Full Contact. Voilà. Et là, comment ça s'est passé, ce passage au sport, au cinéma? C'est grâce au sport, toujours. Oui, grâce au sport, je suis rentré à la boxe, j'ai rencontré Jean-Claude, on a lié camaraderie, un bon petit copain, un copain comme tous les autres copains, ni plus ni moins. Et avec le temps, Mohamed, mon frère, m'a rejoint à la boxe. Il voulait absolument faire de la boxe. Je ne voulais pas. À la DEPS. Ah, je ne voulais pas. Non, parce qu'il était bien au foot. Mais la boxe, je sais que c'est dur. Après tout, je ne voulais pas qu'il rentre. Mais lui, il a dit Houaja, Rija bqa عطيهم لك KO. يصفر فيهم. خلعنا. خلعني أنا وخلع الوالد. جاي محلف. غير يطلع للرينج اللي يجي كاو temps en temps عنده une victoire au point. Il était doué. Machallah. Il était doué, Mohamed. Et là, il a rencontré Jean-Claude lui aussi. Ah, qui faisait la même discipline. Oui, puisque Jean-Claude venait me voir à la boxe, Mohamed l'a rencontré. Mais lui, il a lié amitié. Ah, donc. Vraiment. Ils étaient comme des frères, en fait. Comme des frères. Vraiment comme des frères. Je vais même dire au-delà des frères, parce qu'un frère, tu ne le choisis pas. Il est là. Il est là. Rabbi Jabour, c'est ton frère. Tu peux t'entendre, moins t'entendre, mais Hada, il le choisit. Donc quand tu choisis un ami, c'est très puissant. Comme on dit, l'amitié est un joyau dans le cœur et l'écran. Absolument. Bien sûr. Absolument. Ça, je ne le savais pas, mais c'est tout à fait vrai. Et Mohamed, donc avec Jean-Claude, s'étant allié d'amitié, moi, il était toujours un bon copain. C'est vraiment, on peut dire un ami, tu vois, mais lui, c'est très fort. Shaoum a dit qu'il y a, avec le temps, je te passe tous les péripéties, ils vont aux États-Unis, ils réussissent, ils font blood sport, ils font kickboxer. Tu m'as aïtli. Aïto, les gars, que tu viens faire avec nous un petit rôle. Viens voir. D'accord. Mais les mchis, dirt le casting, dirt l'essai diali, ça a marché. D'accord. Attila. Yahadik. Voilà. Et là, on a joué tous les trois ensemble dans le même film. Bien sûr, c'était en 1990. Ah oui, en 1989, il était fini en fin 89 et en 90, il est... Donc, imagine un jeune homme qui faisait du sport, d'un seul coup, il vient de Bnitrer, il vient de Belgique aussi, et d'un seul coup, il se trouve au milieu de grandes productions cinématographiques, Hollywood. C'était quoi votre sentiment? Le sentiment, il était partagé. L'impression, c'était l'impression parce que c'était notre rêve. حنا كان الحلم ديالنا ماشي كنمثلوا في الافلام لا كان الحلم ديالنا نحضروا لشي tournage. D'accord. Mais كنا نلعبوا مي كنا صغار نلعبوا لو رول دو فيزي لي رول فوالا لان كنا في السينما كنا كنموتوا على السينما ديجا لي بوند ديسيني تو جون et les bandes dessinées c'est le storyboard ديال le cinéma. Entre parenthèses, vous êtes un très grand consommateur de la bande dessinée. À fond, je lisais
3-4 livres par semaine. Pour un enfant de 8 ans, je lisais. La Belgique, c'est la source de la bande dessinée. Bien sûr. Spirou, la Belgique, c'est une des plus grandes nations de bande dessinée au monde. Bien sûr, bien sûr. À la France. Donc, au milieu du tournage, making of, full contact. D'avoir l'impression que tu m'as demandé. Justement. Et l'impression, c'était d'abord magnifique, extraordinaire. Et puis, كانت عندي واحد l'aisance naturelle grâce à la boxe. شفت ملي طلع للرينغ وتبوكسي قدام عباد الله كلشي عباد الله كتشوف فيك هذوك هما لي كاميرا اللي كيشوفوا فيك فهمت لو بلاطو دو سينما هو لو رينغ دونك tu as هذيك لابيتود ديجا داكور ماشي بقيت تما خايف دونك انت دخلت كوم سي تيتي دون بلان رينغ دخلت هما حسبوني ان هذا ستان اكتور بروفيسيونيل اللي جا من لوروب وانا ما عمرني ما نمثلت vous êtes là pour jouer un rôle d'un combattant vous êtes déjà combattant voilà combattant je le suis. Les personnes autour, j'ai l'habitude. Le regard, il est là. Le regard, il est là. Le corps psychologique, il est là. J'étais à l'aise. Et donc, ça s'est super bien passé. Le tournage s'est super bien passé. Pourquoi? Parce que les répétitions de combat entre Jean-Claude et moi, d'habitude, tu prends 7 ou 8 vues de 7 ou 8 plans du même plan. Recommencer. Couper. Action. Recommencer. C'était pas la même technique de... Là, c'est... Action, bam bam, elle est bonne. Action pour la deuxième, elle est bonne. كنا نتعرفوا مزيان, tu vois. أنا ومحمد, أنا وجان-Claude كنا نتعرفوا. أنا ومحمد, on n'a jamais combattu en... Mohamed, il a joué le rôle d'un flic. Mustafa. Il a joué Mustafa, le légionnaire. Le légionnaire. Un légionnaire, un soldat. Et j'ai remarqué, pendant le tournage, le combat, la phase de combat, vous étiez avec un sous-vêtement sous-vêtement, costume كحل. Costume كحل, exactement. Et là, vous étiez tellement à l'aise. Moi, ça m'a marqué, le geste spontané de tu as fait une petite touche. Au chat. Au chat. Ouais. Ça fait partie du scénario? Donc, c'est des petites choses qui viennent de moi. Spontanées. Les épices spontanées. Le directeur du film, le réalisateur, qui s'appelle Sheldon Lettich, un grand réalisateur, j'ai l'indiqué, il dit attention, n'hésite pas, parce que j'ai vu que tu es un peu coincé, n'hésite pas. باش دير شي لعيبات ديالك انت tu vois ديالك انت alors il est عاقل من ضربته ici درت له هاك بالعربيه هذيك مغربيه بلي انت انا فرشتك لا هي هذيك ما هما كانوا قال لك دير غير هاك داير زعما بينها غير هاك لا انا درت له هاك وهذيك المش عاود اللي مشيت حكت له هكا هذيك عاود ثاني سي ديالنا rien que deux gestes ça donnait واحد ça m'a marqué. وهاد لا لونات عاوتاني هبط لي لونات هذيك ديالنا زعما يا بلان في لي كومبا عاوتاني في لي كومبا لي كور سيتي براتيكمون موا mais avec le jeu de jambes le jeu تاع les pieds باش il filme les pieds qui dansent à la Mohamed Ali. Vous ont bien en fait parce que moi j'ai vu en 1996 vous avez tourné le grand tournoi de Quest. Le grand tournoi le Mongol. Le Mongol et c'est ce film là moi je vous ai découvert j'étais encore au Maroc et ce qui m'a marqué chez vous, monsieur Abdelkrim, c'est le regard. Vous étiez d'une méchanceté. En fait, vous devez réaliser le corps psychologique face à l'adversaire avant le corps physique. Cela veut dire que le combat face au celui qui fait le sumo, en fait, il a montré qu'en quoi il est en train de c'est un message, j'ai peur de vous. Et aussi, pour faire peur, le héros du film qui est Jean-Claude Van Damme, vous devez faire un sacrifice. Parce que moi je suis dangereux. Est-ce que c'était ça dans le scénario ou bien c'était la spontanéité de Abdelkrim Kaissi? Tu as très bien vu, mais Aoutani, ça c'est le personnage. Tu sais l'acteur, pardon, l'action. L'action, غادي يديرها mais pas comme toi, en tant que directeur, ما غاديش يديرها بحالك انت غادي يديرها بحالو وان ديريكتور انتيليجون اي فور ان فري ديريكتور كيخلي لاكتور يمثل بديك لا بيرسوناليتي ديالو داك لو ريغار ديال الوالد هكا كان يدير كان من يشوفني نفهمو كان يهضر معايا بعينيه tu vois عينو قالت لي اسكت ولا ارتاح ولا سير ليه ولا جي لهنا elle m'a parlé il faut que tu arrives à parler avec le regard et ça je le dis à tous les gens qui veulent jouer les barines يمثلوا عقلوا على هادي خصكم تكون عندكم une présence dans le regard la présence elle va parler tu peux faire peur tu me dis que tu as senti
crainte, oulala. Le chaos psychologique, oui. Et là, je t'ai dit que ça s'appelle, l'attitude. L'attitude de quelqu'un qui monte, par exemple, sur un ring avec un adversaire. Tout est dans le regard. Au moment où il se regarde, il y en a un qui va baisser à un moment donné. C'est moindre, s'il baisse s'il baisse les yeux, ça veut dire qu'il a peur. Ça veut dire qu'il a peur, et tu le sens. D'ailleurs, moi, quand je vois deux boxeurs qui se regardent, Qui va gagner? l'avantage, Ah, d'accord. Votre souhait. Donc, c'est Abdelkrim, on invite d'abord, je crois qu'il y avait vous étiez en plein coulisses, j'ai vu un petit reportage, on a préparé aussi un autre podcast par rapport au making of de Quest. خلي المشاهدين يشوفوا بعض اللقطات نتاع كواليس فيلم لو غران تورنوا ونرجعوا لكم. Haben wir es hier mit hochbezahlten und damit wertvollen Schauspielern zu tun. Bei The Quest erstmals mit Dialogen auseinandersetzen und auch mal ein bisschen Nachhilfe geben. Der Schrei muss von Herzen kommen, rät der Regisseur. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، والدردشه يعني فريمون غنيه جدا جدا مع السي عبد الكريم قيسي. السي عبد الكريم قيسي اللي باش نشوفوا يعني ان اوتر فيلم. Il y avait un troisième film avec Jean-Claude Van Damme où vous jouez le rôle d'un marchand. Mais pas n'importe quel marchand, hein. Un marchand vraiment qui ne se laisse pas faire. Oui, c'est un Palestinien qui est simplement occupé à acheter. Et si tu veux, c'est un clin d'œil au rôle qu'on a joué ensemble avant. C'était de nouveau pour donner, si tu veux, une présence entre lui et moi dans un film. Tu vois, parce que mon personnage n'était pas vraiment obligatoire ou nécessaire, mais comme il y a certains personnages des films qui sont là juste pour un clin d'œil d'une manière ou d'une autre. Et voilà, donc il m'a bousculé. دفعني أنا تحت. اللي شفتو هو كان déguisé en rabbin. En juif. En rabbin. Ouais, J'ai vu avec Streimel et David. Streimel et tout. Il me voit, lui, moi c'est un Palestinien, ويجي وكيدفعني. À ce moment-là, j'essaye de l'attraper, هرب لي، ولكن كانوا يجروا من موراه la police pour l'attraper. ديك اللقطة كانوا يجروا من موراه la police. وأنا ما عابيش. En tant que Palestinien, tranquille, en train de faire mes courses
وهذا دفعني بغيت غير نشدو. Ah, vous êtes en train de faire des courses, vous n'étiez pas de marchand. Non, j'étais en train d'acheter. Ah, d'accord. D'acheter chez un marchand. Ah, d'accord. المهم il s'est enfui, راه la police il est en train de les éliminer un à un وبقى في السطح شكون خرج له خرجت له انا. والو منك ما طلق. لا. تما il y a eu cet échange de coups. والو روح لهنا علاش pourquoi tu me bouscules. Voilà, تما on s'est frappé et on tombe d'en haut du toit. Oui. On tombe sur un chariot. Ouais. Et là, quand on se rattrape à nouveau, la police jette وانا رجعت ليه هذيك الفيتمون ديالو قلت له زعما فوالا باش انا باش تخرج منها. Voilà. Mais le film était sympathique parce qu'il y a plusieurs anecdotes, mais je vais quand même te dire juste que j'ai eu la chance de rencontrer dans le film qui jouait avec nous un énorme acteur. Un énorme acteur qui a joué Moïse, Moussa, qui a joué Bénur. Des commandements. C'était Charlton Heston. Charlton Heston, bien sûr. Et j'ai passé 7 ou 8 jours avec lui, on a discuté, j'ai beaucoup appris de lui. C'était un homme d'une grande expérience. Et puis, il y avait la chance aussi de voir Jérusalem. On la voit directement en plein scène, on la voit. Voilà. C'était un très beau moment. Ben, machallah. Il y a aussi, bon, vous avez eu l'expérience avec la production cinématographique américaine, mais aussi belge, ou bien belgo-marocaine, avec Mourad Boussif, dans le film de Les Hommes d'Argile. Oui. Comment s'est passé cette expérience aussi? C'était un très long métrage. Long métrage, oui, mais long métrage dans le film, mais long métrage aussi dans le temps de le faire, parce qu'il a duré plusieurs années. Il a eu beaucoup d'ennuis, il a eu beaucoup de difficultés pour mener ce projet à bien, et il l'a terminé. Oui, j'ai tourné le rôle d'un sergent marocain, le sergent Atman. Et c'était assez dur parce qu'on est resté 24 ou 23 jours à Marche-en-Famenne, la base militaire belge, pour tourner avec des vrais chars, avec des soldats, avec des explosions. C'est un film qui méritait vraiment beaucoup plus que ce qu'il n'a eu. Il méritait énormément de succès parce que c'était le fond de l'histoire. Donc ça vous a fait, les indigènes, justement. L'Europe, l'Europe. Pour libérer l'Europe. Pour combattre contre le nazisme. C'est ça que les Européens ne se souviennent pas trop de ça. Ils ne le mettent pas bien en avant. Des centaines de milliers. Je pense qu'il y avait 900 000 Nord-Africains, Algériens, Marocains, Sénégalais, Tunisiens, qui sont venus et d'autres, des Maliens et d'autres, c'est pas tous les cités, qui sont venus et qui ont combattu. On voyait les réfugiés belges quitter la Belgique et les Marocains qui rentraient pour aller contre les Allemands. Contre l'ennemi, à la première ligne, bien sûr. Donc il y a eu des milliers de morts. Nous avons un cimetière à Jean-Blou ici. Donc il faut rendre hommage à ces gens qui sont morts, à tous ces Nord-Africains, en particulier à nos Marocains qui sont venus, qui sont combattus. Il ne faut pas les oublier. Comment c'était cette expérience avec Mourad Boussif comme réalisateur? En tant que réalisateur, il était bien épaulé. Lui, c'est un bon réalisateur. Pour réaliser ce film-là, c'est bien. Et puis, sa production, malheureusement, était, si tu veux, un petit peu en difficulté. Avec les moyens de bord? Avec des moyens de bord. Avec un budget assez précaire aussi? Eh oui, là, ils n'ont pas eu... Le budget n'était pas à la hauteur de la réalisation. Parce que tu peux avoir 1 million d'euros... Donc le scénario méritait plus de budget? Bien sûr. Un budget plus énorme. Et il fallait, parce que tu peux avoir 1 million d'euros et tu as un scénario qui, avec 300 000 euros, tu vas le faire, ou avec 100 000, et tu peux avoir 1 million, mais... Même avec 2 millions, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Par rapport au message qu'ils voulaient transmettre. Voilà, c'était très difficile. Et par rapport aux moyens qui ont été mis, ils ont apporté des costumes de Paris, ils ont apporté des chars. C'était au niveau logistique, c'était vraiment énorme. Non, ils ont mis vraiment... Vous avez senti vraiment à l'époque des indigènes qu'ils ont battus, qu'ils ont souffert aussi. Oui. Vous étiez vraiment dedans.
À fond. Ouais. Je me sentais vraiment dedans parce que, je te dis, pendant 23 jours, on était dans une... On ne voyait personne. Hein. On avait des petits cottes où on dormait. On se levait à 5 h du matin et on allait dormir exténué à 8 h du soir. Parce que tout le monde devait être en place, même si on ne filmait que un. Pourquoi? Parce que si la caméra bouge, on doit voir les soldats. On va pas voir des faux accords. Voilà, exactement. Donc tu ne peux pas prendre juste les 2 personnes avec qui tu tournes. Non, même si on était à 35 et qu'on allait en filmer 3 ou 4 personnes, il fallait que tout le monde soit là. Et on s'habillait avec des vrais vêtements, avec le poids, avec les vrais, tu vois. Et c'est toi qui sais, hein. Tu sais très bien tout ça. On a fait un reportage là-dessus, c'était vraiment émouvant, c'était vraiment intéressant. Tu l'as senti, on a eu les larmes aux yeux. Quand on lisait le scénario, on pleurait parce que on sentait des choses qui étaient vraies. Et même si elles n'étaient pas à 100% comme ce qui est arrivé en réalité, ça nous donnait la force. Tu sais, quand on venait prendre les jeunes Marocains qui nous disaient يديهم ويصيفطوهم لا فرنسا يلبسوا كسوه ويصيفطوهم يتمشاو à pied des dizaines et des destinations inconnues. Oui, ils vont mourir là-bas. المغاربه ils ont donné leur cœur. Il y avait des الجزائريين توانسه المهم كل شيء le Nord-Afrique. Il faut leur rendre hommage. Sénégal, Mauritaniens, ils sont tous partis, les Maliens, les Tchadiens, كل شيء مشاو et ils ont combattu pour cette Europe ici. Pour la paix, contre le nazisme. Il y avait des vétérans à la première. Avant la première, il y avait des vétérans. Il y avait des gens qui... Alors, comment c'était leur réaction? Ben, tu sais, ils sont venus, ils étaient très émus. Les Zama, تعرفوا بهم الناس، استعرفوا بهم الناس. شافوهم هكا الفيلم حتى هما بكاو معنا. تفكروا ناس كبار راني عاقل عليهم. Je crois qu'ils sont décédés maintenant. Il y avait des témoignages d'un monsieur âgé ما عقلتش على سميتو. Et il était là avec nous. جاو شي 5 ولا 6 جابوهم من لا بلجيك من لا فرنسا. France. Ils ont fait leur propre témoignage. C'était vraiment émouvant. Saïd Elkarim, en tant que réalisateur maintenant, vous êtes en pleine réalisation d'un film. Oui. Vous allez présenter, qu'on va voir déjà. Je vous invite à regarder quelques extraits. Chers téléspectateurs, on revient là-dessus. نشوفوا واحد المقاطع تاع مثلا ان شاء الله دابا سعيد القيسي دابا هو مخرج وفي طور انتاج فيلم جديد، فيلم جميل ايضا. خليكم تشوفوا بعض اللقطات ونرجعوا لكم. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. سعيد الكريم, le film, le nouveau film, كمخرج, comme réalisateur, parlez-nous un petit peu de ce film qui est en pleine production. L'histoire, bien sûr. Le pitch. Bien sûr. Voilà. Hada, c'est un homme qui, ils se sont investis pour la mission. La mission, c'est sauver le monde. Pour lui, l'humain, l'insan, il est fou, il est malade, مريض, يخص يبريه. وكيفاش كيبريه عنده un système. هذاك le système ما غاديش نقول لكم دابا. Mais غادي un détective, il va rentrer dedans suite la demande d'une personne de ma famille qui va dire le type il est pas bien, il a des choses très dangereuses, on comprend pas ce qu'il fait, il faut que tu vois ce qu'il fait, ce que tu vois. شنو كاين كيفاش نقولوا حنا الديتيكتيف ديالنا سيكري مخبر فوالا محقق اوكي هو غادي à la fin il va se faire attraper par le bonhomme, c'est moi qui joue le rôle. Il va se faire attraper et il va y avoir de l'action où finalement à la fin on va comprendre une chose, on peut pas juger le mal et le bien jusqu'à ce qu'on connaisse l'intention de la personne. قدام ندير شي حاجه قدامك وتبان لك ماشي مزيانه. البريجوجي وهي النيه ديالي مزيانه. Ça c'est un bon message. العمل بالنيه. العمل بالنيات. Avant de juger العمل ديالي, sache
à connaître Nia Dialy. Masha'Allah, c'est un très bon message pour en terminer, pour en finir. On va revenir sur ce film bientôt, Inch'Allah, parce que ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Ça c'est ça. Inch'Allah, مرحبا بك وإن شاء الله نديروا حلقة أخرى إن شاء الله مع سي عبد الكريم لحقاش ما شاء الله أنت موسوعة une encyclopédie ما شاء الله. Votre cheminement artistique, sincèrement, et cinématographique est assez riche qu'on ne peut pas le terminer malheureusement en une seule. Heureusement, je dis pas malheureusement parce que heureusement, parce que ما سخيناش بك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام كنشكروا السي عبد الكريم على واسع الخاطر ديالو وعلى يعني تقبل الدعوه. هذا محمد العباني، لا يسعني الا ان اشكركم واضربكم ان شاء الله موعدا اخر في برنامج موميت شو. هذا محمد العباني، في امان الله، تحياتي.